کراچی میں بارش طوفانی، ڈیفینس ہو یا سرجانی، ہر طرف پانی ہی پانی۔ بادلوں نے قہر برسا دیا، شہر پورا ڈوب گیا، گاڑیاں تیرنے لگیں، احمد جناح روڈ پر کنٹینرز بہہ گئے، موٹر سائیکل سمیت لوگ بھی ریلے کی ساتھ بہتے رہے، انڈر پاسز ڈوب گئے، کاروباری مراکز بھی زیر آب آ گئے، پانی دکانوں میں گھس آیا، لانڈھی اور کورنگی کے گھروں میں بھی کئی فٹ پانی، مختلف علاقوں میں کشتیاں چل پڑیں۔ ریکارڈ توڑ بارش سے کراچی کا کوئی علاقہ محفوظ نہیں، بارش نے ہر طرف تباہی مچا دی۔ احمد جناح روڈ، صدر، گرو مندر، لیاقت آباد، کریم آباد، گلشن اقبال ہو یا گلستان جوہر، ہر جگہ تالاب، جگہ جگہ سیلاب، ملیر، سرجانی، ناگن چورنگی، نارتھ کراچی، ناظم آباد، ہر طرف پانی کا راج، راستے کھو گئے، لوگ گھروں میں محصور، ملیر ندی میں طغیانی، کئی گوٹ ملیا میٹ، کورنگی کازوے کا برا حال، سیلابی ریلے نے راستے بند کر دیے۔ شارع فیصل کو بارش نے بحیرہ عرب بنا دیا، سمندر کی موجوں کی طرح سڑک پر پانی کا بہاؤ، گاڑیاں تو دور، لوگوں کا کھڑا ہونا بھی مشکل ہو گیا۔ نرسری کے قریب پولیس موبائل بھی ریلے میں پھنس گئی، لوگوں نے رسی کی مدد سے اہلکاروں کو ریسکیو کیا، پانی کے تیز بہاؤ سے پولیس موبائل کا گیٹ بھی ٹوٹ گیا۔ کپتان کو ڈوبتے کراچی کی فکر، وزیر اعظم نے گورنر کو فون گھما دیا، لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے ریلیف آپریشن تیز کرنے کی ہدایت، کہا مشکل کی اس گھڑی میں شہر کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ بارش کے ستم سے عوام کو بچانے کے لیے پاک فوج مدد کو آ گئی، کراچی میں آرمی فلڈ ایمرجنسی کنٹرول سینٹر قائم، گلبرگ، لیاقت آباد اور نیو کراچی میں میڈیکل کیمپ بھی لگا دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شہر کے 36 علاقوں میں پانی نکالنے کا کام مکمل، آرمی انجینئرز نے پانی کے بہاؤ کے کنٹرول کے لیے مختلف حفاظتی بند قائم کر دیے، 10,000 سے زائد افراد میں تیار کھانا بھی تقسیم کیا گیا۔ حیدرآباد کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بھی ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جاری، میرپور خاص، دادو میں بھی امدادی سرگرمیاں۔ سندھ کو 90 سال کی بدترین بارش کا سامنا ہے، تمام لوگ اپنا خیال رکھیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو ٹویٹ پر ہی کام چلانے لگے، وزیر اعلیٰ سے بھی رابطہ، نکاسی آب کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کی ہدایت، سندھ حکومت کا کل صوبے میں چھٹی کا اعلان۔ وفاقی وزیر امین الحق کا کراچی کو آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ، گورنر، وزیر اعلیٰ اور چیئرمین این ڈی ایم اے سے رابطہ، کہا عوام تباہی کے دہانے پر ہیں، وفاق اور صوبائی حکومت مشکلات کا ازالہ کرے۔ پہلی بوند کے ساتھ ہی کہ الیکٹرک کی شمع پھر بجھ گئی، کورنگی، لانڈی، ملیر، گلشن اقبال، گلستان جوہر، سفورہ گوٹ میں اندھیرے، سائٹ ایریا، اورنگی ٹاؤن، صدر اور اولڈ سٹی ایریا میں بھی بجلی معطل۔ بارش کے باعث مختلف حادثات، کراچی میں 4 لوگ ڈوب کر جاں بحق، محمود آباد میں گھر میں پانی بھرنے سے 40 سالہ معذور خاتون ڈوب گئیں، گولی مار انڈر پاس میں پانی میں ڈوب کر ایک شخص جان سے گیا، لیاقت آباد ریکسر ندی کے قریب ڈوب کر 2 نوجوان جاں بحق ہو گئے۔ بادلوں کے جوش نے اندرون سندھ میں بھی ہوش اڑا دیے، بارش کے باعث ٹھٹا، گھارو اور بدین کے کئی علاقے ڈوب گئے، کشمور میں 2 دن سے برسات، گلیوں، بازاروں اور سڑکوں پر پانی جمع، دریائے سندھ میں گڈو اور سکھر بیراج پر سیلاب، پانی کچے کے دیہات میں داخل ہونے لگا۔ بلوچستان میں بھی بارش کی تباہ کاریاں، ڈیرہ بگٹی اور دیگر علاقوں میں ندی نالوں میں طغیانی، چیک ڈیم میں درار پڑ گئی، قریبی آبادی زیر آب، لوگوں کی نقل مکانی، سبی اور گردوروا میں بھی تیز برسات، سڑکیں اور گلیاں ڈوب گئی، ہب ڈیم 12 سال بعد بھر گیا، پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ختم ہو گئی، سپل وے سے پانی بہنا شروع۔ نواز شریف کی صحت پر حکومت سیاست کر رہی ہے، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف پھر بول اٹھے، کہا حکومت نے ہی نواز شریف کو اجازت دے کر باہر بھیجا تھا، نیازی حکومت نے بدترین مثالیں قائم کر دی ہیں، اشیاء خورنوش کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔
बीमारी पर सियासत आप लोगों का तुर्रा इम्तियाज है। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का शहबाज शरीफ को जवाब, बोले ये लोग बीमारी को ढाल बनाकर एहतिसाब से फरार इख्तियार करना चाहते हैं। जालसाजी उनके खानदान में रची बसी है। क्या अपोजिशन दो हिस्सों में तकसीम हो गई? मौलाना फजलुर रहमान की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी। अपनी ही रिहाइशगाह पर अपोजिशन का इजलास बुला लिया। सिर्फ 10 छोटी जमातें शरीक हुईं। नून लीग और पीपल्स पार्टी को मदऊ ही नहीं किया गया। इजलास में मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ मुलाकात पर भी गौर। नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ चलना है या नहीं, इस पर भी तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ और अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। एहतिसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज और दामाद हारून अजीज के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बेटी राबिया और जवेरिया को 10 सितंबर तक तलबी के समन भी जारी। शुगर इंक्वायरी कमीशन को कलअदम करार देने के खिलाफ विफाक इन एक्शन। सिंध हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। इंक्वायरी कमीशन की तश्कील कानून के मुताबिक है। विफाकी काबीना का फैसला हतमी और सब पर लागू होता है। कमीशन की रिपोर्ट फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। हुकूमत अवामी मफादात की मुहाफिज है। चिड़ियाघर में जानवरों की हलाकत पर तौहीन अदालत केस। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। अहम शख्सियात वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मेंबरशिप ले लेते हैं। मेंबरशिप लिए के बावजूद जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। जानवरों की हलाकत की कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता? वजीर आजम को तो पता भी नहीं होगा कि क्या हो रहा है। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। दरियाए स्वा में तुग़यानी। करीबी आबादियां डूब गईं। ढोक दरसियां, अजीम टाउन और सहाला के देहात ज़ेरे आब आ गए। नाला कांसी पुल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। बाग बूटा, कलर सईदा रोड और कहूटा रोड पर पानी घरों में दाखिल हो गया। मुल्क भर में तूफानी बारिशें 2 दिन तक जारी रहेंगी। महकमे मौसमियात की पेशगोई। झीलों में मूसलाधार बारिश से बरसाती नाले बिफर गए। चक मोहंदा के मकाम पर 4 अफराद बरसाती नाले में फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मंगला डैम से पानी के खराज पर दीना के मकाम पर 8 अफराद फंस गए। रेस्क्यू एहलकारों ने 10 घंटे बाद मुतासर अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। अंदरूनी शहर का भी बुरा हाल। दरख्त गिर पड़े, मुतादिद गाड़ियां तबाह हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के एक्टिव केसेस 8,803 रह गए। 24 घंटों में मजीद 445 केसेस और 6 अमवात रिपोर्ट। मुल्क भर में जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 6,274 तक पहुँच गए। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कराची में तूफानी बारिश ने पूरा शहर डुबो दिया। सड़कें समंदर बन गईं, कंटेनर्स और गाड़ियां तैरने लगी। सुजानी टाउन, नॉर्थ कराची, नागन चौरंगी और नॉर्थ नाज़िमाबाद फिर डूब गया। कई अंडरपासेस पानी से भर गए। सदर एम ए जिना रोड और ज़ेबुनिसा स्ट्रीट पर सड़कें पानी में गायब हो गई। लांडी, कोरंगी और डिफेंस के घरों में पानी दाखिल हो गया। मलिन नदी बिफर गई। कोरंगी कॉजवे दरिया का मंजर पेश कर रहा है। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत कश्तियां निकाल ली। अगस्त के महीने में साबका बारिशों का तमाम रिकॉर्ड टूट गया। तूफानी बारिश ने शहर कायद का नक्शा ही बदल डाला। रिकॉर्ड तोड़ बरसात से कोई इलाका महफूज नहीं रहा। जहां नजर दौड़ाएं बस पानी ही पानी नजर आता है। पानी के तेज बहाव में कंटेनर्स और गाड़ियां तैरने लगी। मोटरसाइकिल सवार अजियतनाक सूरत हाल से दो चार दिखाई दिए। मेन शाहराह फैसल, ये देखें आप, ये बाइक जा रही है। देखें जैसे कि ये बाइक अपने आप जा रही है। ये इस बाइक को कोई लेकर नहीं जा रहा। आप ये देखिए बंदे कैसे डूबते हुए जा रहे हैं। कौम के मुहाफिज भी पानी में फंस गए। पुलिस मोबाइल भी पानी के तेज बहाव की जद में आ गई। लोगों ने एहलकारों को पानी से निकालने में मदद की। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची और नागन चौरंगी पर सड़कें दरिया का मंजर पेश कर रही हैं।
एम जिना रोड, सदर, गुरु मंदिर और लियाकताबाद में भी सड़कें और गलियां ज़ेरे आब हैं। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत किश्तियां निकाल ली। मलीर नदी फिर बिफर गई। कोरंगी कॉजवे दरिया का मंजर पेश कर रहा है।